third unit 50% above completed. So 1 and 3 are parallelly running. And coming to this one, we have seen about what is antenna, what are the fundamentals of antenna, functions of antenna. Antenna is a sensor of electromagnetic waves. Antenna is an impedance matching device. Antenna is a transducer. And what are the types of antennas also? The names also are given like horn antenna, V antenna, helical antenna, rhombic antenna, like that. So starting from first, what is isotropic radiator, which is also called fixed radiator. So isotropic radiation pattern is a sphere. I already showed in XYZ coordinates. Then directional antennas. In XYZ coordinates I have shown you. In directional antennas, we get the desired beam of radiation. Similarly, analysis of isotropic radiator, P rad by 4 pi r square also I have completed. Then we went for omnidirectional radiators. So antenna is also called as aerial. We have went for omnidirectional radiator. In XYZ coordinates I have completed omnidirectional also. So ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్ కి. అలాగే how dipole antenna radiates, I have completed the concept. How electric and magnetic fields are created, that concept also I completed. Then I went for electromagnetic radiation, fundamental equation derivation, continuity equation Q into A derivation, that also I completed. After that, antenna parameters like radiation pattern, it's nothing but a graphical representation as a function of direction. Yesterday I also showed you radiation pattern is of two types. Electric field radiation pattern, that is notation is EN. So normalized electric field radiation pattern చూపించాను. Next one is power pattern, PN. Already I have shown you the PN also, power pattern. So these are the two types. So normalized power pattern also I have shown you. Then other antenna parameters are radiation intensity, starting from radians to radian. And derivation for radiation intensity we have completed. Radiation resistance given by RR. Then gain, directivity, anechoic chamber, gain and directivity derivations also completed. Aperture, loss aperture, collecting aperture, scattering aperture, derivations also completed. Lot of portion is over. Effective length completed. Then how is radiation occurring in radiation mechanism in a single wire, two wire? What is the current distribution in a thin wire antenna? What is antenna efficiency? Also we have completed. Then derivation showing relationship between gain, directivity and apertures also completed. Beam width also completed. So 90% of first unit is completed. Just one or two small topics are left, that's it. So polarization today I am taking. Before that, what we completed in third unit also I am telling for you. We have compared single antenna with array. What is array? What is broadside array, end-fire array? Analysis of broadside array. How is the radiation pattern in broadside array? Two isotropic point sources equal in magnitude, equal in phase. Then end-fire array, two isotropic point sources equal in amplitude, opposite in phase. Radiation pattern of an end-fire array. Uniform linear array, Shelkin's formula completed. Then anisotropic point sources equal in magnitude and opposite in phase. For the broadside array, end-fire array case also completed. Then I have shown you various graphs like half-pole beam width, Fresnel beam width, beam width between Fresnels, various concepts also completed. So 50% plus portion of third unit is completed, 90% portion of first unit is completed. Now coming to the polarization. So polarization is very, very important topic. So here
Polarization is compared with respect to orientation of electric field. అంటే direction of electric field ఎలా ఉండాలి, orientation ఎలా ఉండాలి. So you already know that when we give a voltage source to your two-wire antenna, it radiates in the form of electric fields and magnetic fields where they travel in free space with the velocity of light. So here polarization is required for transmitting antenna and receiving antenna. So polarization is nothing but orientation of electric field. Electric field direction ఎలా ఉండాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ గివ్స్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కంపేర్ చేస్తూ పోలరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఎలా ఉంటది, అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, లీనియర్ పోలరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో టైప్స్ ఏంటి, దెన్ వాట్ ఈస్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్, వాట్ ఈస్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్, what is circular polarization, what is elliptical polarization. Today I am going to explain to you. So polarization is orientation of electric field. Ever adigina, it is orientation of electric field, direction of electric field ela undali. So polarization also gives polarization of signal. So we have to understand the propagation of electromagnetic waves here. Kabatti ikkada xyz తీసుకున్నా నేను. So for example, we can consider EM wave propagating in z direction. And its orientation is ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఈఎం వేవ్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఓరియంటేషన్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మౌస్ పాయింట్ దగ్గర చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్, ఒక వేవ్ తీసుకున్నాను, ఒక సైన్ వేవ్ ఫార్మ్. అది ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్ తీసుకొని, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. సో XYZ కోఆర్డినేట్స్ తీసుకోండి, ఒక సైన్ వేవ్ ఫార్మ్ తీసుకోండి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఇస్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ వేవ్ ఫార్మ్ మౌస్ పాయింట్ దగ్గర పాయింట్అవుట్ చేస్తాను. సో అంటే ఏంటి, ఈఎం వేవ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అని అర్థం. ఈఎం వేవ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు, ఈఎక్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వల్ టు ఈవన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి ఈ వేవ్ కి మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఈవన్, ఈ వేవ్ కి మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఈవన్, కాబట్టి ఈవన్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, మైనస్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఒమేగా అన్నాడు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఈఎం వేవ్ చెప్పచ్చు ఇక్కడ, మైనస్ కేజెడ్. జెడ్ అంటే ఏంటి, ద వేవ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పోలరైజేషన్ అంటే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ XYZ కోఆర్డినేట్స్ లో తీసుకుంటాము, ఒక వేవ్ తీసుకున్నాం XYZ కోఆర్డినేట్స్ లో, ఆ వేవ్ జెడ్ డైరెక్షన్ లో ప్రాపగేట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. సో ఈ వేవ్ యొక్క మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఈవన్ కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకుంటున్నాము, ఈఎక్స్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవన్, దట్ ఈస్ maximum amplitude of the wave in sine of omega t అంటే frequency value omega అంటే minus kz, that is propagating, the wave is propagating in the z direction. ఇది నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis తీసుకుందాం. ఇప్పుడు సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis చూడండి. సో ఇందాక వేవ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x axis ఉంది, మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్. ఇక్కడ చూడండి మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది వై యాక్సిస్ వైపు ఉంది. ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది E2 తీసుకున్నాము, E2 అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఉంది, ఓకేనా. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఈ వేవ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో, వాట్ ఆర్ ద వేవ్ యూఆర్ టేకింగ్, ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ వన్స్ అగైన్, బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ అండ్ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఏమో E2. కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాము, ఈజ్ ద ఆడియో క్లియర్, ఈజ్ ద పీపీటీ విజిబుల్? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Sandeep, take the screenshots. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక ఈవై అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్. ఎక్కడైనా పీపీటీ స్లైడ్ తప్పకుండా వెంటనే వాయిస్ కాల్ లో చెప్పండి, కామ్ గా ఉండద్దు.
ఎలక్ట్రిక్ ఈవై అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఈవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 అంటే ఏంటి మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి E2 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ కేజెడ్ దట్ ఈస్ ద వేవ్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ వేవ్ అనేది ఫస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ లో చూపించాను, ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ లో చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వై యాక్సిస్. సో ఇక్కడ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ E2 కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ అనేది వై యాక్సిస్ ఉంది, బట్ వేవ్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ ప్రాపగేషన్ చూపిస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్ లో. సో ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఈవై అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వై యాక్సిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 అంటే మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ కేజెడ్ ద వేవ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్. ఇలాగా ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ వై యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. సో పోలరైజేషన్ అంటే ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నెక్స్ట్, సో ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూసుకోండి, రెండు డయాగ్రామ్స్. నెక్స్ట్, ఈ డయాగ్రామ్ లో కంబైన్ చేశాను విడిగా, అంటే ఇందాక విడిగా చూపించాను, ఒకేసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థం కాదని చెప్పి స్ప్లిట్ చేసి గీసాను డయాగ్రామ్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై మైండ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ విజులేషన్ డయాగ్రామ్ సో దట్ స్టూడెంట్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. సో ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ విత్ black pen on a white paper all the diagrams which are needed, whatever is there in the mind, which I can explain very clearly to the students. So ikkada combination diagram గీసాను నేను ఇక్కడ. సో ఇది చూడండి, బ్రౌన్ లో ఉన్నది ఇందాక ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ గ్రాఫ్ అండ్ వేవ్ అది, అండ్ బ్లాక్ లో ఉన్నది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఉన్న వేవ్. అది విడివిడిగా చూపించాను, ఇప్పుడు కంబైన్ చేశాను అంతే. సో దట్ ఇదే డైరెక్ట్ గా చూపిస్తే అర్థం కాదని విడివిడిగా గీసి కంబైన్ చేశాను. సో బ్రౌన్ కలర్ లో ఉన్నది ఎక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద ఎక్స్ వేవ్ ఫార్మ్ అండ్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వై వేవ్ ఫార్మ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడతో ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై ఎలా గీయాలో మీకు అర్థమైంది. సో దేర్ ఆర్ 3 types of polarization. సో polarization అనేది 3 types. First one is linear polarization, second one is circular polarization, third one is elliptical polarization. So there are 3 types of polarization. First one is linear polarization, second one is circular polarization, third one is elliptical polarization. కాబట్టి ఇక్కడ లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ యాక్సిస్ మాత్రమే మాట్లాడతాము, ఎయిదర్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. సో హియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్. లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో లీనియర్ either electric field orientation will be with respect to x-axis or electric field orientation with respect to y-axis. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, XYZ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ z డైరెక్షన్ ప్రాపగేషన్ అనేది ఇన్సైడ్ ద పేజ్. సో సెంటర్ దగ్గర ఆరిజిన్ లో z డైరెక్షన్ ప్రాపగేషన్ ఇన్సైడ్ ద పేజ్ చూపిస్తున్నాం ఇక్కడ. సో XY తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఇటు చూడండి, ఏదో విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా కావాలి, వై యాక్సిస్ అయినా కావాలి, అది లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటే. సో ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ యాక్సిస్ లో at the center of origin, okay, direction of propagation is inside the phase, okay, right. So ఇక్కడ maximum amplitude E1 పాజిటివ్ సైడ్ లో E1 ప్లస్ E1, ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైడ్ లో మైనస్ E1. సో ఓన్లీ పోలరైజేషన్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మాట్లాడుతున్నాము. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇన్సైడ్ ద పేజ్ కింద ఊహించుకోవాలి. సో మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ సైడ్ లో ఉంటుంది E1 అండ్ నెగిటివ్ సైడ్ మైనస్ E1. ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ తోనే మాట్లాడుతున్నాం. సో హియర్ ద లీనియర్ పోలరైజేషన్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ. సో ప్లస్ E1, మౌస్ పాయింటర్ చూడండి మైనస్ E1. ఓకేనా, రైట్. ఇదే డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ కి తగ్గిద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, లీనియర్ పోలరైజేషన్ అనేది ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అలా కావచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ అలా కావచ్చు. ఇందాక ఎక్స్ యాక్సిస్ డయాగ్రామ్ చూపించాను, ఇప్పుడు వై యాక్సిస్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, వేవ్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ద జెడ్ డైరెక్షన్ ఇన్సైడ్ ద పేజ్, 3D లో కాబట్టి ఇన్సైడ్ ద పేజ్ ఊహించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, వై కాబట్టి ఆ పాజిటివ్ సైడ్ ప్లస్ C2, నెగిటివ్ సైడ్ మైనస్ C2. సో వై యాక్సిస్ చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ సైడ్ ప్లస్ C2 ఆంప్లిట్యూడ్, నెగిటివ్ సైడ్ మైనస్ C2. ఇలాగ లీనియర్ పోలరైజేషన్
విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది. ఇది లీనియర్ పోలరైజేషన్ డయాగ్రామ్స్ చూసుకోండి. సో ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, సెకండ్ ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్. ఓకేనా, ఇక్కడతో లీనియర్ పోలరైజేషన్ కంప్లీట్ అయ్యింది. రైట్. సో నేను లాస్ట్ లో యాంటెనా ఎలా పెట్టాలి అనేది కూడా చూపిస్తాను. అంటే ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెనా, రిసీవింగ్ యాంటెనా ఎలా ప్లేస్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. సో సందీప్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్స్. సో సర్క్యులర్, ఈజ్ ద PPT విజిబుల్? Yes, sir. Is the audio clarity? Yes, sir. Yes, sir. All right. Second one, circular polarization. So circular polarization కి వచ్చేటప్పటికి here electric field along the x-axis, first ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా electric field along the x-axis చూద్దాము, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ కానీ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్ కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మాట్లాడతాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ with respect to time. So here with respect to time signal will be routed. With respect to time electric field signal will be routed. So ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇందాక లీనియర్ పోలరైజేషన్ అసలు టైం గురించి నేను మాట్లాడలేదు, బట్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ కి ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సిగ్నల్ విల్ బి రూటెడ్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ప్రకారం తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ టైం, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎట్ టైం, some at time t is equal to 0 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం along the x axis. సో with respect to the x axis, సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం. చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ క్లియర్ఫుల్ గా చూడండి, మౌస్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ along with x axis at time t is equal to 0. after some time, after that as the time increases, సో ఏమైంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ at time t is equal to t/8, ఇది సెకండ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ at time t is equal to 2t/8. Yes. Next, as time increases, electric field orientation at time t is equal to 3t/8. Next, electric field orientation at time 4t/8 అంటే ఎంత, t/2. ఓకేనా. నెక్స్ట్ electric field orientation at time 5t/8. నెక్స్ట్ electric field orientation at time 6t/8. నెక్స్ట్ that is 3t/4. electric field orientation at 7t/8. ఇలాగా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. అండ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సిగ్నల్ విల్ బి రూటెడ్. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డైరెక్షన్, ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇక్కడ కూడా. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద పేజ్ ఊహించుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ వై ప్రకారం తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్రకారం తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా, ఇప్పుడు రొటేషన్ అంతా చూపించాను. కాబట్టి ఇలాగుంది రొటేషన్, ఇక్కడ యారో ఉంది. అమ్మా ఎవరైనా ఈ యారో చెప్పండి, ఇది క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా? Clockwise, sir. క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళాం. ఓకేనా, క్లాక్ వైజ్ వెళ్ళాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. సో ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. అదే ఎగ్జాక్ట్ గా దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉందంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అదే దీనికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఉంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటారు. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. సో ఇప్పుడు కూడా ఇన్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అదే కదా ఇక్కడ చూపించాను. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ అన్ని కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకున్నాం. ఇట్ రొటేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే జరిగింది. t is equal to 0 at time t is equal to t/8 అలాగే జరిగింది, 2t/8 అలాగా. సో ఇఫ్ ఇట్ రొటేట్స్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలాగా ఈ గ్రాఫ్ లో, ఇఫ్ ఇట్ రొటేట్స్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ clockwise circular polarization. If it rotates in anti-clockwise, it is called anti-clockwise circular polarization. But ఇక్కడ ఒకటి, మాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఒక సింపుల్ డిఫరెన్స్. మాగ్నిట్యూడ్ ప్రకారం ఉంటుంది సర్క్యులర్ కి ఎలిప్టికల్ కి. మాగ్నిట్యూడ్ అనేది మారదు. ఈఎక్స్ వేవ్ కి ఈవై వేవ్ కి మాగ్నిట్యూడ్ మారదు. అంటే E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 ఎప్పుడు. మాగ్నిట్యూడ్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మారదు.
ఓకేనా. ఈఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవై అంటే E1 is equal to E2. Magnitude will not change here. That is the difference between circular and elliptical. Magnitude of electric field along the axis will not change. So EX కి EY కి చేంజ్. E1 is equal to E2 ఎక్కడ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లో. కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లో చూడండి. E is equal to E of EAX plus EAY. So here E1 is equal to E2. But electric field EAX అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద x డైరెక్షన్, EAY అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద y డైరెక్షన్. సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్, రైట్. అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టేక్ ది బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, వెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద టైం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ ట్రేస్ ఎ సర్కిల్, రొటేషన్ అంతా కూడా సర్కిల్ లో ఉండాలి. వెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద టైం ఇందాక కూడా అంతే, రైట్. హియర్ ద magnitudes are same, E1 is equal to E2 and the electric field rotation, the electric field should trace a circle. ఇలాగా సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లో రొటేషన్ అలా ఉండాలి, ఓకేనా. అందుకనే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు, EX స్క్వేర్ ప్లస్ EY స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R స్క్వేర్, EX స్క్వేర్ ప్లస్ EY స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R స్క్వేర్. సో హియర్ the magnitudes are same, E1 is equal to EX is equal to EY. సో E1 is equal to EX, E2 is equal to EY. కాబట్టి E1 is equal to E2 ఇక్కడ magnitudes are same, EX equal to EY. So as the time increases here, the electric field direction should be like a circle, should trace a circle. ఆ డైరెక్షన్ సర్కిల్ లో ఉంటుంది రొటేషన్, కాబట్టి దీన్ని సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అనేది అన్నారు, రైట్. సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. సో ఒకటే డిఫరెన్స్ సర్క్యులర్ కి ఎలిప్టికల్ కి, మాగ్నిట్యూడ్స్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ ఎలిప్టికల్ లో మాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్. ఎలిప్టికల్ లో చూద్దాం, ఇప్పుడు ఎలిప్టికల్ చూద్దాం. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రొటేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా వెన్ ఇట్ ట్రేసెస్ ఎ సర్కిల్, రైట్, ఇట్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. నౌ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్ కొద్దాం. సో లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, XYZ తీసుకున్నాం అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ అనేది కూడా Z డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద పేజ్ ఊహించుకోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ప్రకారమే మాట్లాడుకుంటాం, ఇందాక సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లాగా. బట్ లీనియర్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మాట్లాడుకోము, లీనియర్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మాట్లాడుకోము. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో హియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో రొటేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రివాల్వ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. బట్ ఒకటే డిఫరెన్స్, magnitude is different on x axis and y axis. Magnitude difference ఇక్కడ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ తో పోల్చుకుంటే magnitude అనేది డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా అంతే magnitude. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రొటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x axis చూద్దాము. at time t is equal to 0, తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రొటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ at t/8, 2t/8, డైరెక్షన్ at 3t/8, 4t/8 అంటే t/2, 5t/8, 6t/8 అంటే 3t/4, 7t/8. సో ఇక్కడ కూడా రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్ లో ఉంది, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ట్రేసింగ్ an ellipse, the shape of the ellipse, it is elliptical polarization. ఓకేనా, రైట్. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి EX, EY రెండింటికి మాగ్నిట్యూడ్స్, యాంప్లిట్యూడ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. అంటే E1 నాట్ ఈక్వల్ టు E2, బట్ సర్క్యులర్ లో EX ఈక్వల్ టు EY, E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2, యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ సేమ్. బట్ ఎలిప్టికల్ లో కాదు. సో ఫేజ్ చేంజ్ కూడా ఉంటుంది, రైట్. సమ్ ఫేజ్ చేంజ్ ఆఫ్ 90 degrees విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్, ఓకేనా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్. E is equal to EAX, E1 AX, E2 AY. సో హియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x axis, E2 AY అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేరియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y axis. E1 not equal to E2 ఇక్కడ, EX not equal to EY, magnitudes are different. So when we increase the time, electric field direction should trace a ellipse. కాబట్టి బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది, EX square by A square plus EY square by B square equal to 1, right. So magnitudes are different here, but in circular polarization magnitudes are same, ఓకేనా. సో అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ అనేవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే ఉంటాయి, బట్ ఇట్ షుడ్ ట్రేస్ ఎ సర్కిల్. ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ పోలరైజేషన్ లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్స్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే ఉంటాయి, బట్ మాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్. ఇది కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే ఉంటది. సో రైట్. ఇప్పుడు పోలరైజేషన్ ఆఫ్ వేవ్
ఇంకొక డయాగ్రామ్ కూడా చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ వేవ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టైమ్ వేరింగ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ వెక్టర్ ఎట్ సమ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద స్పేస్. అదే కదా టైమ్ వేరింగ్ బిహేవియర్ చెప్పుకున్నాం. లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం లేదు. లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏదో ఒక మళ్ళీ చూపిస్తాను డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇది లీనియర్ పోలరైజేషన్ గుర్తొచ్చింది కదా. ఈఎక్స్ వేవ్, ఈవై వేవ్, దానికి ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం ఇక్కడ. ఒకసారి ఉంచుతున్నాను చూడండి. తర్వాత కాంబినేషన్ డయాగ్రామ్ గీసాను చూడండి అది. సో లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి డయాగ్రామ్ గీసాం, చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. అలాగే లీనియర్ పోలరైజేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై యాక్సిస్ చెప్పాను. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అని చెప్పాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఎలా రొటేట్ అవుతుందో చెప్పాను. క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ షుడ్ ట్రేస్ ఏ సర్కిల్ అని చెప్పాను. మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి సేమ్ అని చెప్పాను ఇక్కడ. E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2, EX ఈక్వల్ టు EY. ఎలిప్టికల్ లో ఏం చెప్పాను ఇక్కడ? రొటేషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఉంటుంది. ఇది కూడా రొటేషన్ అవుతుంది బట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ షుడ్ ట్రేస్ ఎలిప్స్ ఇక్కడ. ఓకేనా? బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అనేవి డిఫరెంట్. EX నాట్ ఈక్వల్ టు EY ఇక్కడ, E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2. సో సమ్ ఫేజ్ చేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ 90 degrees EX కి EY కి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ వేసుకున్నాం ఇక్కడ. అందుకనే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ మాట్లాడుకుంటాం. సర్క్యులర్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ ఈక్వేషన్ మాట్లాడుకుంటాం. దట్ ఈస్ EX స్క్వేర్ ప్లస్ EY స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R స్క్వేర్. ఎలిప్టికల్ అయితే EX స్క్వేర్ బై A స్క్వేర్ ప్లస్ EY స్క్వేర్ బై B స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో పోలరైజేషన్ ఆఫ్ వేవ్ కి ఎస్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ వేరింగ్ బిహేవియర్. వెరీ గుడ్. బికాస్ సర్క్యులర్ లో గానీ ఎలక్ట్రికల్ లో గానీ టైమ్ వేరింగ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ వెక్టార్ ఎట్ సమ్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద స్పేస్. అంటే ఏంటి? ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ప్రకారం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కనుక వేరీ అవుతుంటే కనుక అది పోలరైజేషన్ అంటున్నాము. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా గ్రాఫ్ లో చూడండి. ఇక్కడ ఈ వేవ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ వేవ్ అయితే ఏదుందో ఆ మ్యాక్సిమా అనేది, ఆ మ్యాక్సిమస్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ మౌస్ పాయింటర్ చేస్తున్నాను. సో పోలరైజేషన్ ఆఫ్ వేవ్ అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో బట్ వేవ్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. బట్ పోలరైజేషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి, అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఈవెన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు? కాస్ వేవ్ ప్రకారం EX ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 అంటే ఏంటి? మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ మైనస్ KZ వేవ్ మూవింగ్ ఇన్ ద జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకేనా? ఇలా ఎగ్జాంపుల్ గా కూడా చెప్పాను. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. అమ్మా ఇది చెప్పండి అమ్మా, ఎవరైనా ఇది చెప్పండి. ఈ గ్రాఫ్ చెప్పండి. అమ్మా వాలంటరీగా అడుగుతున్నాను, గ్రాఫ్ చెప్పండి. ఇది PPT కనబడుతుందా? PPT కనబడుతుందమ్మా? అమ్మా PPT కనబడుతుందా? ఎస్ సార్. ఎవరైనా గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అమ్మా. సార్ దీంట్లో పోలరైజేషన్ ఆఫ్ వై డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం సార్. ఎవరమ్మా మాట్లాడింది? ఎవరు? జీవజ్యోతి సార్. LE4. చెప్పమ్మా. పోలరైజేషన్ అనేది వై డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటున్నాం సార్. వెరీ గుడ్. ఆంప్లిట్యూడ్ లెవెల్ అనేది E2 తీసుకుంటాం సార్. వెరీ గుడ్. అనేది జెడ్ యాక్సిస్ లో ఉంది సార్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. ఓకే, జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, డైరెక్షన్ లో ఉంది సార్. సో అవుట్పుట్ అనేది వై డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే EY ఈక్వల్స్ టు ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ E2 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ అంటే మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాం సార్. KZ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ Z మైనస్ డెల్ అనేది అంటే ఫేజ్ చేంజ్ బిట్వీన్ EX అండ్ EY. ఏదైనా ఉంటే ఫేజ్ చేంజ్ ఉంటే అది కూడా తీసుకుంటా వాల్యూ అంతే. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా వేవ్ ఫార్మ్స్ మీకు ఈక్వేషన్స్ రాయడం వచ్చింది. లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలిసింది. ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఏం లేదు. ఇందాక నేను రొటేట్ చేశాను కదా సర్క్యులర్ లో, T=0, T/8, T/4 అలాగా విడివిడిగా గీసాను డయాగ్రామ్స్ అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ. T=0
ఈజ్వల్ T/8 దగ్గర ఇలా ఉంది, T/4 దగ్గర ఇలా ఉంది, T/8 దగ్గర ఇలా ఉంది. ఆ రొటేషన్ ని విడి గ్రాఫ్ లో గీసాను అంతే, ఏం లేదు. సర్క్యులర్ ఎలిప్టికల్. ఇందాక ఆల్రెడీ కంబైన్ డయాగ్రామ్ చూపించాను ఇక్కడ, ఈ కంబైన్ డయాగ్రామ్ చూపించాను ఇక్కడ సర్క్యులర్ లో. అదే డయాగ్రామ్ విడివిడిగా గీసాను దీనికి ఎలిప్టికల్ కి. ఎలిప్టికల్ ఈ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, రైట్. సో లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో మనకి లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో ఎవరో ఒకరు నేను ర్యాండమ్ గా పిలుస్తాను. కుంచనపల్లి సాయి, తమ్మలపూడి మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి, నాగిడి తేజేష్, నందుల శాస్త్రాయ్ చందు. చేబ్రోల్ బేబీ, కొప్పిసెట్ కరుణ్మయి, సంకా లక్ష్మణ్ దీపక్, ఆకేడ్ భవానీ. జాసి సుష్మాదేవి, మధుర్తి సుజాత, కోడెల సత్యమేఘన. గొర్జు యశ్వంత్ కుమార్, దివి సుదేష్ణ, వినయ్ కుమార్ బండారు. సో లీనియర్ పోలరైజేషన్ ఏంటంటే డెఫినేషన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు పిలిచిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పండి. ఒక్కరు కూడా లేరా? ఒక్కరు కూడా లేరు వీళ్ళు. సో ఇక్కడ వాళ్ళకి యాబ్సెంట్ ఉంటుంది. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటైన్డ్. అసలు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అంతే. క్లాస్ లో పార్టిసిపెంట్స్ కాదు అక్కడ, అసలు ఇక్కడ సెల్లలో పెట్టుకుని వెళ్తున్నారు. ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేశాను నేను. మొత్తం 98 సబ్జెక్ట్స్ చూస్తున్నాను త్రూ అవుట్ కాలేజ్. ఓకే, ఎనీవే అమ్మా సాయి గోపాల్, సాయిబాబు, వంశీ గోపాల్ సార్. లీనియర్ పోలరైజేషన్ ఇందాక ఏం చెప్పాను, డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్ సార్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అనేది ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్ ఒకే యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది సార్. అది 2 టైప్ కి తీసుకుని ఒకటేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ఒకసారి, వై యాక్సిస్ కి ఒకసారి తీసుకుని రిప్రజెంట్ చేశారు సార్. అలా వస్తుంది. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ బ్రీఫ్ గా చెప్పు. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ టైం వేరియంట్ అంటే టైం తో వేరీ అవుతుంది సార్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం సెగ్మెంట్ విల్ బి రొటేటెడ్ సార్. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ దాంట్లో ఒకసారి టైం t = 0 పెట్టుకుని ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒకసారి, తర్వాత వై యాక్సిస్ ఒకసారి తీసుకున్నాం సార్. దాంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది E= అంటే దీంట్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది సార్. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లో E'(ax + E'(ay). మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ కాబట్టి EX² + EY² = R² సార్. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ సార్ అది. ఎలిప్టికల్ లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సార్. దీంట్లో కూడా 2 సార్లు తీసుకుంటాం సార్. ఒకసారి ఎక్స్ యాక్సిస్ తో, ఒకసారి వై యాక్సిస్ తో. ఓకే, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ డిఫరెంట్ కాబట్టి E' = E1ax + E2ay సార్. ఇది ఎలిప్టికల్ కాబట్టి EX² / A² + EY² / B² = 1. ఇది కూడా టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, రైట్. కాబట్టి లీనియర్ పోలరైజేషన్ అనేది చెప్పాను ఇప్పుడు. సో లీనియర్ పోలరైజేషన్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. అంటే EX, EY చెప్పాను నేను. మా పీపీటీ కనబడుతుందా? కాబట్టి లీనియర్ పోలరైజేషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు EX, EY చెప్పాను. సో ఇక్కడ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. టూ టైప్స్ ఆఫ్ లీనియర్ పోలరైజేషన్. ఒకటి వర్టికల్ పోలరైజేషన్, ఒకటి హారిజాంటల్. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే వర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వర్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్. హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ ఇన్ లీనియర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హారిజాంటల్ అంటే ప్యారలల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్.
మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డయాగ్రామ్స్ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో లీనియర్ పోలరైజేషన్ అంటే a wave is said to be linearly polarized if the direction of electric field in an EM wave is same at all times. Yes, ఇందాక EX కి ES ప్రకారమైనా మాట్లాడుకున్నాం, EY ప్రకారం మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే వర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వర్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. ఎస్. అండ్ హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ హారిజాంటల్ ప్యారలల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో వర్టికల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది డయాగ్రామ్ మీకు తెలియాలి కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్, ఇక్కడ అందరికీ డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా? ఒక ఎర్త్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాను, ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ వేవ్స్ ఇలాగ వర్టికల్ గా వెళ్తున్నాయి. సో రైట్, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ వర్టికల్ గా ఉంది ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్, దీన్ని వర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటారు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ హారిజాంటల్ గా ఉంది, దాన్ని హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ అంటారు. సో లీనియర్ లో 2 టైప్స్. సో యాంటెన్నా నుంచి వచ్చే వేవ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ కనుక వర్టికల్ గా ఉంటే దాన్ని వర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటారు. యాంటెన్నా నుంచి వచ్చే వేవ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ హారిజాంటల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్స్ ఉంటే అవి హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది. సో నెక్స్ట్, సార్ యాంటెన్నాను ఎలా పెట్టాలి? సో పోలరైజేషన్ లో 3 టైప్స్, లీనియర్, సర్కులర్, ఎలిప్టికల్. లీనియర్ లో మళ్ళీ 2 టైప్స్, వర్టికల్, హారిజాంటల్. సార్ ఎలా పెట్టాలి? ఇందాక చూపించాను, ఒకటి వర్టికల్ చూపించాను విత్ రెస్పెక్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేవ్స్, ఒకటి విత్ రెస్పెక్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ హారిజాంటల్ గా చూపించాను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇప్పుడు యాంటెన్నాని ఎలా పెట్టాలి సార్? ఎలాగ ఉంటుంది యాంటెన్నా అని ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్, మౌస్ పాయింటర్ పెట్టాను. యాంటెన్నా ఈజ్ వర్టికల్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇలా చూడండి, ఇలా వర్టికల్ గా అలైన్ చేసాం యాంటెన్నాని, దాని నుంచి వేవ్స్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి. ఆ వేవ్ ఎలా వెళ్తుంది చూడండి, వర్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది. సో ఒకటి చెప్పండి నాకు, వంశీ గోపాల్ ఆర్ శ్రీశ్రీ? అవునా? ఇప్పుడు ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా వర్టికల్ గా పెట్టాను అనుకో, వర్టికల్ ఓరియంటేషన్ గా, వర్టికల్లీ పోలరైజ్డ్. రిసీవింగ్ కూడా వర్టికల్ పోలరైజ్డ్ ఉండాలా? అలా ఉండకపోతే ఏమవుతుంది? సిగ్నల్ అనేది కరెక్ట్గా రిసీవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వర్టికల్లీ పోలరైజ్డ్, వర్టికల్ పొజిషన్ లో పెడతాను యాంటెన్నాని. సో ఇక్కడ చూసారు వర్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ట్రాన్స్మిటింగ్ వర్టికల్ గా తీసుకొని రిసీవింగ్ కనుక హారిజాంటల్ గా పెడితే వేవ్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వదు సరిగా, అవునా కదా? ఎయిదర్ వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఉండాలి, రెండు, అవునా కదా? రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ యాంటెన్నా చూడండి, యాంటెన్నా అనేది హారిజాంటల్ గా ఇంక్లైన్ చేశాను. యాంటెన్నా అనేది హారిజాంటల్ గా ఉంది. మా పీపీటీ కనబడుతుందా? హారిజాంటల్ గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ. సో ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ కూడా హారిజాంటల్ గా వెళ్ళాలి, హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ ఉండాలి. కాబట్టి హారిజాంటల్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో, ఇలా వెళ్తుంది వేవ్. కాబట్టి ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా ఏదైతే ఉందో రిసీవింగ్ యాంటెన్నా కూడా అదే ఉండాలి. ఒకటి వర్టికల్, ఒకటి హారిజాంటల్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చెప్పాను, వర్టికల్ పోలరైజేషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓరియంటేషన్స్ వర్టికల్ గా ఉండాలి. అదే హారిజాంటల్ పోలరైజేషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్ సర్ఫేస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఈఎం వేవ్ షుడ్ బి హారిజాంటల్. అది రెండు చూపించాను. అండ్ యాంటెన్నా ఇంక్లినేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా పెట్టాలి యాంటెన్నా అని కూడా పొజిషన్ కూడా చూపిస్తున్నాను. యాంటెన్నా ఈజ్ వర్టికల్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్, ఇక్కడ దాని నుంచి వర్టికల్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అలాగే రెండో డయాగ్రామ్ లో యాంటెన్నా ఈజ్ ఇన్ హారిజాంటల్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎర్త్, అందులో హారిజాంటల్లీ పోలరైజ్డ్ వేవ్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఇలాగా. రైట్. ఇంకొక డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నా, లాస్ట్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఇందాక ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయింది సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ లో, ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై సేమ్ మాగ్నిట్యూడ్ తో ఉండాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం రొటేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందమ్మా? క్లాకా యాంటీ క్లాకా? యాంటీ క్లాక్ సార్. ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ చూపించాను, ఇందాక క్లాక్ వైజ్ చూపించాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ చూపించాను, ఇందాక డయాగ్రామ్ లో క్లాక్ వైజ్ చూపించాను. కాబట్టి ఇలా యాంటీ క్లాక్ ఉంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్ అంటారు. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ రొటేట్స్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అండ్ EX and EY have same magnitude
Okay, so EX and EY is same magnitude and they rotate in the shape of a circle. అదే elliptical అయితే they rotate in the shape of a ellipse. And EX and EY have different magnitude. ఓకేనా, ఇంకొకసారి విజువలైజేషన్ డయాగ్రామ్స్ క్లియర్ గా చూపించాను, చూసుకోండి ఇదంతా. Okay. So finally ending with circular polarization and elliptical polarization definitions. So here in circular polarization, the electric field vector rotates in the shape of a circle and EX and EY have equal magnitude. Yes. And if electric field vector rotates in clockwise, it is called clockwise circular polarization. Otherwise, it is called anti-clockwise circular polarization. Elliptical polarization. So, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్క్యులర్ పోలరైజ్డ్ వేవ్స్ హెలికల్ యాంటెన్నా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సర్క్యులర్ పోలరైజ్డ్ వేవ్ హెలికల్ యాంటెన్నా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అది శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ లో ఎక్కువ వాడతారు, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్. అదే ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్, ద ఎలక్ట్రికల్ వెక్టర్ రొటేట్స్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అండ్ ఈఎక్స్ అండ్ ఈవై డిఫరెంట్ మాగ్నిట్యూడ్స్ లో ఉంటాయి అండ్ దే డిఫర్ బై 90 degrees ఆఫ్ ఫేస్. సో దీంతో పోలరైజేషన్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకేనా, చాలా క్లియర్ గా విత్ విజువలైజేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంకొకసారి డయాగ్రామ్స్ చూసుకోండి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టికల్ గా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పోలరైజేషన్ అకాడమిక్ గా ప్రాక్టికల్ గా చూడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ వైజ్ గా కూడా. ఒకసారి డయాగ్రామ్స్ అన్ని చూసుకోండి, మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, డయాగ్రామ్స్ ఒక్కసారి చూసుకుని ఆ మైండ్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి డయాగ్రామ్స్. ఒకటి సర్కిల్, ఒకటి ఎలిప్స్. సో ఈఎక్స్ వేవ్, ఈవై వేవ్. లీనియర్ పోలరైజేషన్ 2 types, వర్టికల్, హారిజాంటల్. సర్క్యులర్ పోలరైజేషన్, ఎలిప్టికల్ పోలరైజేషన్. లాస్ట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, ట్రావెలింగ్ వేవ్ షేప్ కూడా చూపించాను మీకు. Finally, this ends your polarization topic. So, దీంతో 90% plus we have completed in all aspects. First unit, 1 or 2 topics ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏదో ఒక ఫ్రీ టైమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. నా నోట్స్ ఈ సాటర్డేకి 1 and 3 units ఇంచుమించు ఇచ్చేస్తాను, పీడిఎఫ్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్, ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ లో 6th టాపిక్. సో థర్డ్ యూనిట్ లో స్టార్ట్ చేస్తాను, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తాను. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది లేదో కూడా పేపర్ సెట్ చేయలేరు. అకాడమిక్ గా, ప్రాక్టికల్ గా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు థర్డ్ యూనిట్ లో మనకి 5 టాపిక్స్ అయినాయి. ఒకటి మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో సింగిల్ యాంటెన్నాకి యారేకి కంపారిజన్ చెప్పాను. యారే ఎలా ఉంటుంది, యారే వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నేరో బీమ్ రావాలి, షార్ప్ బీమ్ రావాలి. అది రావాలి అంటే యాంటెన్నా ఎలిమెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే దాని అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలి. సో 2 forms, బ్రాడ్ సైడ్ అరే, ఎండ్ ఫైర్ అరే. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా డెరివేషన్ చేయడానికి, అనాలిసిస్ చేయడానికి we have taken 2 points ఐసోట్రోపిక్ సోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుని దానికి పాత్ డిఫరెన్స్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి అండ్ psi is equal to beta d cos theta we have derived that equation. And finally from that direction, maximum radiation, minimum radiation we have completed. Then radiation patterns we have obtained for broadside array in the maximum radiation in 90 and 270. Similarly, end fire array arrangements we have completed, and in end fire array also how is the arrangement we have shown, how is the maximum radiation with respect to. So 0 and 180 లో ఉంటుంది, minimum 90 and 270 లో ఉంటుంది. null అంటే minimum 0 radiation, null అంటే నిన్న కూడా హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్, పర్సనల్ బీమ్ విడ్త్ ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా చూపించాను, విజువలైజేషన్ డయాగ్రామ్స్, రైట్.
సో మీకు చదువుకున్నప్పుడు కూడా విజువలైజేషన్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అలాంగ్ విత్ ద మెటీరియల్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాయాలి, ఇవన్నీ మీరు రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్ లో చాలా నీట్ గా. అండ్ వేర్ ఎవర్ యూర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్, టూ ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్ సోర్సెస్ ఫెడ్ విత్ కరెంట్స్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇన్ మాగ్నిట్యూడ్ ఆపోజిట్ ఫేజ్ అండ్ ఫర్ అరే. అలాగే యూనిఫామ్ లీనియర్ అరే చెప్పాను, షెల్కినాస్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఈటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నాట్ sin n psi by 2 by sin psi by 2. And after that I have went for this one, n isotropic point sources and uniform equal in amplitude but uniform phase shift లో. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మైనర్ లోబ్ మాక్సిమస్, మైనర్ లోబ్ మినిమస్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేసాము. అలాగే n isotropic point sources equal in amplitude but uniform progressive phase shift లో దాంట్లో we have drawn the minor lobe maximus and minor lobe minimus for the end fire array. సో సిక్స్త్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఇది గ్రాఫికల్ గా ఎలా డ్రా చేయొచ్చు ఒక రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ని గ్రాఫికల్ గా. అంటే లాస్ట్ టైం మనం చూసింది ఈక్వేషన్స్ వైజ్ గా డ్రా చేసాం, ఇది గ్రాఫ్స్ వైజ్ గా ఎలా డ్రా చేయొచ్చు దాన్ని. హౌ కెన్ వి ఆఫ్టర్ అప్టైనింగ్ దట్ ప్యాటర్న్, హౌ కెన్ వి మల్టిప్లై దట్ ప్యాటర్న్ అండ్ గెట్ ద రిజల్టెంట్ ప్యాటర్న్, నెట్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్. అంటే మనకి ఇదివరకు ఈక్వేషన్స్ ద్వారా వచ్చిన ప్యాటర్న్ ని ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా ఎలా డ్రా చేయొచ్చు ఇంకొక మెథడ్ లో, అదే ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్. సో ఇది మీరు చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు, రైట్? ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఎవరిది చెప్పండి? జ్యోతి, జ్యోతి, జ్యోతి అమ్మా, నేను పేర్లు పిలవక్కర్లేదు, ఎవరైనా వాలంటీర్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సిరిశ్రీ, నాగమణి, ఇందాక చాలా మంది పిలిచాను. సాయిబాబు, సాయిబాబు సార్, ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఏ ఏరేదమ్మా? అదే ఎవరికి వచ్చింది? ఈ టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఏమ్మా? బ్రాడ్ సైడ్ సార్, బ్రాడ్ సైడ్ సార్, బ్రాడ్ సైడ్, బ్రాడ్ సైడ్ అరేది, అవునా? బ్రాడ్ సైడ్. సార్ ఆడియో క్లియర్ గానే ఉందమ్మా? సార్, రైట్. సో ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా వచ్చింది, గ్రాఫికల్ గా ఎలా గీయచ్చు? టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఫోర్ సోర్సెస్, 4 ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్ సోర్సెస్ కి 8 ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్ సోర్సెస్ కి ఎలా వచ్చింది? సో 4 సోర్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు, ఐసోట్రోపిక్ సోర్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఎలా వస్తున్నాయి ప్యాటర్న్స్ గ్రాఫికల్ గా. 8 ఐసోట్రోపిక్ పాయింట్ సోర్స్ తీసుకున్నప్పుడు గ్రాఫికల్ గా, మాన్యువల్ మెథడ్ అనమాట ఇది, మాన్యువల్ మెథడ్. గ్రాఫికల్ అంటే మాన్యువల్ మెథడ్ లో ఎలా గీయచ్చు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వరకు మనం ఈక్వేషన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చాం, ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా గ్రాఫికల్ గా రేపు చూపిస్తాను, ఓకేనా? సో 8 సోర్సెస్ తీసుకుని ఒకటి, ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది, లాస్ట్ 5 minutes ఉంది, స్టార్ట్ చేసినా కూడా మళ్ళీ రేపటికి చెప్పాలి. సో క్లియర్ గా ఎలా ఉంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ 6th టాపిక్, అది 7th టాపిక్ ఏంటంటే బైనోమియల్ యారే. ఏంటది? బైనోమియల్ యారే. బైనోమియల్ యారే బైనోమియల్ థీరం మీద, పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ అర్థమవుతేనే బైనోమియల్ యారే అర్థమవుతుంది. అంటే 7th టాపిక్, అది 3rd unit లో. సో బైనోమియల్ యారేకి వెళ్ళాలంటే ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్ అర్థం అవ్వాలి. 4 పాయింట్ సోర్స్, 8 పాయింట్ సోర్సెస్. ఇది అర్థమైతే అసలు బైనోమియల్ యారేకి ఎందుకు వెళ్తున్నాము, బైనోమియల్ థీరం ప్రకారం బైనోమియల్ యారే ఎలా డిజైన్ చేశారు, పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి, ఆ పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ కి బైనోమియల్ యారేకి రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఈ బైనోమియల్ యారే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ టాపిక్స్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో దట్ ఈజ్ ఆన్, మీకు మళ్ళీ ఫ్రైడే ఉంది క్లాస్. ఫ్రైడేలో మీకు బైనోమియల్ యారే ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్తాను మీకు, ఓకేనా? 2 కంప్లీట్ చేస్తాను ఆ రోజు. బైనోమియల్ అది వీలుంటే లేకపోతే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ నెక్స్ట్ దొరికి చూస్తే దాంట్లో స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేస్తాను, రైట్? సో సాయిబాబు, సాయిబాబు
సార్ సాయిబాబు. సార్ సో ఇప్పటి వరకు చాలా సార్, పోర్షన్ సార్, అయిపోయింది చెప్పండి కాబట్టి ఫస్ట్ సార్. థర్డ్ యూనిట్ లో ఏ టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేశాను అనేది ఒక్కసారి రివ్యూ ఇచ్చేమ్మా. అలా చెప్పగా టాపిక్స్ గుర్తుంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి రా. ఫస్ట్ యూనిట్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్. ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేయి. నేను చెప్పినట్టుగానే చెప్పాలి. ఇందాక చెప్పాను కదా ఫస్ట్ అలాగా. యాంటీనా ఏం చెప్పబోతాం తర్వాత యాంటీనా రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్ కూడా చెప్పండి. చెప్పమ్మా. యాంటీనా గురించి చెప్పారు సార్ ఫస్ట్. యాంటీనా అంటే ఏంటి? యాంటీనా ఇస్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇంపెడెన్స్ మ్యాచింగ్ కప్లింగ్ డివైస్. దాని గురించి దాని టైప్స్, యాంటీనా పారామీటర్స్, ఇంకా తర్వాత యాంటీనా బ్యాండ్ విడ్త్, యాంటీనా పారామీటర్స్ లో రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ, ఎఫెక్టివ్ అపర్చర్, ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్, గెయిన్, డైరెక్టివిటీ, ఇంకా అపర్చర్ లో టైప్స్, కలెక్టింగ్ అపర్చర్, స్కాటరింగ్ అపర్చర్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్. తర్వాత నీడ్ ఫర్ మోడ్యులేషన్ సార్. తర్వాత యాంటీనా హైట్ ఎంత ఉండాలి అవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ సార్. ఇంకా తర్వాత 2 వైర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, సింగిల్ వైర్, 2 వైర్, కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సింగిల్ వైర్. తర్వాత డైపోల్ యాంటీనా ఎలా రేడియేట్ అవుతుంది, దాంట్లో ఈఎం వేవ్స్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అది కూడా మనం సపరేట్ గా తీసి చెప్పారు. సరే, ఫ్లేరింగ్ కాన్సెప్ట్ లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డైపోల్ యాంటెనాలో. ఫ్లేరింగ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్, ఐసోట్రోపిక్, ఓమ్ని డైరెక్షన్ సార్. డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్, దాని గురించి కూడా చెప్పారు. డైరెక్షనల్ యాంటెనాస్ కూడా. సార్ తర్వాత యాంటెనా పారామీటర్స్ ఏమేంటి ఉన్నాయి అన్ని కూడా చెప్పాను కదా. ఎఫెక్టివ్ లెంత్, రేడియేషన్ ఇంటెన్సిటీ, దాని ప్లేన్ యాంగిల్, సాలిడ్ యాంగిల్, స్టెరేడియన్, ఇవన్నీ బీమ్ యాంగిల్. ఓకేనా? అది చెప్పారు. అపర్చర్ ఎఫిషియన్సీ, యాంటెనా ఎఫిషియన్సీ అన్ని ఎఫెక్టివ్ లెంగ్త్, క్లియర్ గా బీమ్ విడ్త్, హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్, హాఫ్ పవర్ బీమ్ విడ్త్ బిట్వీన్ ఫస్ట్నల్స్. ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రేషియో, ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రేషియో. వెరీ గుడ్. ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ రేషియో వినగా టాపిక్స్ రోజు కూడా. ఓకే, ఏం జరిగింది, ఇది జరిగింది. నార్మలైజ్డ్ పవర్ ప్యాటర్న్, వెరీ గుడ్. నార్మలైజ్డ్ పవర్ ప్యాటర్న్, నార్మలైజ్డ్ డెసిబుల్ ప్లాట్. ఇవాళ 2 days తర్వాత యారేలో ఏం చెప్పాను? పాలరైజేషన్ గురించి చెప్పాను. పాలరైజేషన్ ఎన్ని టైప్స్? 3 types సార్. లీనియర్, సర్క్యులర్, ఎలిప్టికల్. మళ్ళీ తర్వాత లీనియర్ టైప్స్ సార్, హారిజాంటల్, వర్టికల్. అవి టోటల్ గా మొత్తం అంటే డయాగ్రామ్స్ తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. తర్వాత థర్డ్ చాప్టర్ వెళ్ళేసరికి ఎరే సార్. ఎరే టైప్స్, ఎరే తర్వాత దాంట్లో ఎరే టైప్స్ ఆఫ్ బ్రోడ్సైడ్ ఎరే, యాంకర్ ఎరే. తర్వాత దీన్ని ఎన్ఎల్మెంట్స్ తీసుకున్నారు సార్. ఈ బ్రోడ్సైడ్ ఎరేకి యూనిఫామ్ ఎన్ఎల్మెంట్స్. దాంట్లో మళ్ళీ ఎన్ఎల్మెంట్స్ విత్ బ్రాడ్సైడ్, ఎన్ఎల్మెంట్స్ విత్ ఎండ్ఫైర్ అవి చెప్పారు సార్. షెల్కినాస్ ఫార్ములా కూడా యూనిఫామ్ లో ఈట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 sin n psi by sin psi by 2. E0 is equal to E85. టుమారో ఏం టాపిక్స్ చెప్తా సైక్లోస్ ఫార్ములా. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో టుమారో ప్యాటర్న్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 4 పాయింట్ సోర్సెస్. అంటే ప్యాటర్న్ ద్వారా ఎలా వచ్చింది రేడియేషన్ అనేది. వెరీ గుడ్. బ్రాడ్ సైడ్ ఏరియాలో దాని గురించి చెప్తా ఉన్నారు సార్. 4 పాయింట్ సోర్సెస్, 8 పాయింట్ సోర్సెస్. అది అయిన తర్వాత ఇంకో టాపిక్ కూడా చెప్తాను. ఏంటది? బైనామియల్ యారే. సో అది బైనామియల్ థియరం నుంచి, పాస్కల్స్ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఎలా జనరేట్ చేశారు సైంటిస్ట్. ఓకేనా? మన మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఎలా డెరైవ్ చేశారు, ఎలా చేస్తారు దాంట్లో కూడా చెప్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్ బైనామియల్ యారే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఓవర్ వ్యూ. ఇప్పుడు మీకు అంతా క్లారిటీగా ఉంది యాంటెనాస్. అండ్ సూన్ మెటీరియల్ రెడీ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్, నీట్ గా లైన్ బై లైన్ చదువుకోవచ్చు. అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూపిస్తాను ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి. ఓకేనా? రైట్. ఆల్ ద బెస్ట్. టుడే సెషన్ ఈస్ క్లోజ్ అండ్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్.